हर कार के उपर हर मॉडल के उपर अलग अलग ऑफर्स देंदी है कंपनी। जिस तरह साडी मैक्सिमम टू मैक्सिमम ऑफर जिहड़ी हैगी वो 50,000 तक है कि कोई भी कस्टमर साडे कोल आंदा वो 50,000 तक का फायदा साडे तो उठा सकदा है। जिस तरह साडे कोल कोई कस्टमर आंदा कोई पुरानी गड्डी उन्होंने नाल वेचनी है, पुरानी गड्डी भी असीं लैके नवीं गड्डी उन्होंने नाल दी नाल ही दे सकते हैं। पुरानी गड्डी दे वैल्यू है जिहड़ी वो भी साडी मार्केट नालों थोड़ी ज़्यादा हुंदी है। फैसटिवल सीजन दे विच असीं ऑन द स्पॉट फाइनेंस फैसिलिटी भी है कि कोई भी कस्टमर साडे कोल आंदा तां उहनूं किसी बैंक 'च जाण दी लोड़ नहीं हैगी। शनिवार तो नवरात्रा शुरू हो रहे हैं, ਉਹਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। बहुत सारे कस्टमर इदां ने ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਬੁੱਕ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨਵਰਾਤਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦਾ ਪਲਾਨ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ 100-125 ਗੱਡੀ ਬੁੱਕ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਨਵਰਾਤਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਕਸਟਮਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸਕ੍ਰੈਚ ਕੂਪਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਸਕ੍ਰੈਚ ਕੂਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ ਹਰ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗਿਫਟ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ITR ਦੀ ਰਿਟਰਨਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੇ ਫਾਰਮ ਫਰਦ ਦੀ ਕਾਪੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਨਾ ਜੇ ਹੁਣ ਕਾਮਨ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਾਰ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਨੌਕਰੀ ਪੇਸ਼ੇ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਜਾਂ ਛੋਟਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਰ ਲੈਣੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਦਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਐਵਰੇਜ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇ ਜੀ, ਇੱਕ ਰਿਪੇਅਰ ਸਸਤੀ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਸਵਿਫਟ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਨਵੀਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਵਿਫਟ ਚਲਾ ਲਈ 3-4 ਸਾਲ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਵਿਫਟ ਲੈ ਲਓ, ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਚਲਾ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬਰੇਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮਰਵਾਹਾ ਆਟੋਜ਼ ਨੇ ਵਧੀਆ ਆਫਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਵਾਂ ਸ਼ੋਰੂਮ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟਾਕ ਆਫਰਸ ਅਟਰੈਕਟਿਵ ਆਫਰਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਓ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਓ ਜੀ। हेलो दोस्तों, सांझ टीवी देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं रूप ते अज की जी वीडियो है उन्होंने लोगों लिए बड़ी लाहेवंद आ जेडे कि कार खरीदण का मन बनाई बैठे ने। ते जे गल की जाए दुआबे की तो दुआबे दे विच इस टाइम जो धूमा पा रहा है वो हैगा जी मरवाहा ऑटो शोरूम, जिते कि कोने कोने तो दुआबे तो कोने कोने तो जोड़े लोग आ वो इत्थे आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं, रीजन की है, कारण की है यार, तो मैं तुहानूं दस दियां। कारण जिहड़ा आ वो हैगा आ इत्थों दे ऑफर्स और इत्थे जिहड़े कस्टमर नूं फैसिलिटीज़ दे रहे ने ते की ऑफर्स ने की फैसिलिटीज़ ने, क्यों लोग कोने कोने तो आ रहे हैं, की खास है इत्थे, तो वो तो सानूं उत्थे जाके पता चलेगा। ते उत्थे जाके गलबात करते हैं, ऑफर्स बारे जानते हैं कि आखिर जिहड़े कस्टमर है उन्हां लई ऑफर्स किहड़े-किहड़े ने। आओ चलदे हां। सो हुण असी अंदर एंटर कर गए हाँ तो इत्थे बहुत सारिया कारां जिहड़ी खड़ियां हैं और कितनियां सोहणियां लुक देखो कितनी वधिया है। जे मैं तुहानूं दस्सां कि अज स्विफ्ट कार अजकल जिहड़ी गल करिए हर एक दी जिहड़ी पसंद आ वो स्विफ्ट बनती जा रही है और अल्टो भी बनती जा रही है जी। मारुति सुजुकी की गल करिए बहुत सारे डिजाइन जिहड़े आ इस कंपनी थ्रू कारां दे आ रहे ते हर एक जिहड़ा आ डिजाइन आ वो लोकां दे दिलां ते जिहड़ा राज कर रहा। बिल्कुल बैठे गईयां कारां दिलां दे उत्ते कि हाँ असीं लैणी, जे कोई खरीददा है तो वो कहंदा कि ਅਸੀਂ ਮਾਰੂਤੀ ਸੁਜ਼ੂਕੀ ਦੀ ਕਾਰ ਹੀ ਖਰੀਦਣੀ ਆ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਜੀ ਵੈਗਨਰ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰ ਆ ਉਹ ਆ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨਸ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੇ ਆ ਉਦਾਂ ਉਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਰਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਨਵਾਂ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਇੱਥੇ ਫੈਸਟੀਵਲ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਆ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ऑफर्स आ वो काफ़ी जोड़े मिल रहे हैं। तो यह हैगी आ जी अल्टो कार और छोटी जी फैमिली होवे साडी ते असी एक कार दे विच जाइए ते उहदे विच बैठ के इंजॉय करते जाइए ते वो कार जिहड़ी है साडे नाल काफ़ी टाइम तक जिहड़ी है जिंदगी दे नाल जिहड़ी चलदी रहे साडे नाल नाल। तो तुसी अल्टो कार लै सकदे आ। अगर तुसी फैमिली तुहाडी वड्डी आ, तुसी होर वड्डी कार लैना चाहुंदे आ तां तुसी एस्प्रैसो जिहड़ी कार लै सकदे आ। और इहदे विच भी बहुत कुछ खास आ ते की खास आ असी सारा कुछ गलबात करांगे। इत्थों दे मैनेजर नाल पुछांगे
ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕੀ ਖਾਸ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕਸਟਮਰ ਦੇ ਲਈ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਨਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨਸ ਆ ਰਹੇ, ਨਵੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੇਜਰ ਨੇ ਪੰਕਜ ਪਾਸੀ ਜੀ ਨਾਲ। ਹੈਲੋ ਸਰ। ਗੁੱਡ ਆਫਟਰਨੂਨ ਮੈਮ। ਸਰ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮਾਰੂਤੀ ਸੁਜ਼ੂਕੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰ ਆ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹੀ ਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਕਾਰਾਂ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕੀ ਖਾਸ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਦੀਵਾਨੇ ਹੋਏ ਪਏ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਾਂ ਦੇ? ਐਕਚੁਅਲੀ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮਾਰੂਤੀ ਪਿਛਲੇ 25-30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਨੰਬਰ 1 ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 50% ਸ਼ੇਅਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਾਰੂਤੀ ਦੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਰਮਲ ਕਾਮਨ ਪੀਪਲਸ ਦੇ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰੇਂਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਧੀਆ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਸਸਤੀਆਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਈਜ਼ੀ ਟੂ ਮੇਨਟੇਨ ਵੀ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਵੀ ਸਸਤੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਹਦੀ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਈਜ਼ੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪਸ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਨੈਟਵਰਕ ਸਾਡਾ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕਾਮਨ ਪੀਪਲ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਨਾਰਮਲ ਦੂਜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਨਾਰਮਲ ਰੇਂਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸੇਫਰ ਵੀ ਨੇ, ਪਲੱਸ ਮੇਨਟੇਨੈਂਟ, ਈਜ਼ੀ ਟੂ ਮੇਨਟੇਨ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਕਾਰ ਆ ਤੇ ਐਸਪ੍ਰੈਸੋ ਕਾਰ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਖਾਸ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਫੈਮਿਲੀ ਜੇ ਪਸੰਦ ਕਰਦੀ ਆ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੀ ਖਾਸ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹ ਕਾਰ ਖਰੀਦਣ? ਦੇਖੋ, ਐਸਪ੍ਰੈਸੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਇਹ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਗੱਡੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ 에ਅਰ ਬੈਗਸ, ABS ਆਲਰੇਡੀ ਇਨਬਿਲਟ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਹੁਣ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਗੱਡੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਲੱਸ ਇੰਜਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਰਿਫਾਈਨਡ ਇੰਜਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀ ਆਲਟੋ ਸੀਗੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਰੇਂਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੀ ਗੱਡੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਸਪ੍ਰੈਸੋ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਉੱਚੀ ਵੀ ਹੈ, ਪਲੱਸ ਅੰਦਰੋਂ ਵੱਡੀ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਖੁੱਲੀ ਵੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਕਸਟਮਰ ਆਲਟੋ ਤੋਂ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਰੂਤੀ 800 ਆਉਂਦੀ ਸੀ, 800 ਤੋਂ ਫਿਰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਆਲਟੋ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਹੁਣ ਆਲਟੋ ਤੋਂ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਹੋ ਕੇ ਕਸਟਮਰ ਐਸਪ੍ਰੈਸੋ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇ ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਬੜੀ ਹੀ ਖਾਸ ਆ ਇਹ ਕਾਰ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬੜੀ ਪਸੰਦ ਆ। ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ? ਸਵਿਫਟ ਦੇਖੋ ਮੈਡਮ, ਪਿਛਲੇ 12-13 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਡੀਜ਼ਲ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੈਕਸਿਮਮ ਝੁਕਾਅ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਪੈਟਰੋਲ ਗੱਡੀਆਂ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੁੱਕਸ ਵੀ ਇਹਦੀਆਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, LEDs ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਪਲੱਸ ਅਦਰ ਫੀਚਰਸ ਹੋਰ ਐਡ ਅਪ ਕਰਤੇ ਨੇ, ਬਲੂਟੁੱਥ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਅਲੋਏ ਵੀਲਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਨਵੇਂ ਫੀਚਰਸ ਐਡ ਅਪ ਕਰਤੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਵਿਫਟ ਦੀ ਸੇਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਦੇ ਵੀ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈਗੀ। ਹਜੇ ਵੀ ਸਵਿਫਟ ਦੇ ਕਾਫੀ ਮਾਡਲਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੁਕਿੰਗ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਫੈਸਟੀਵਲਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਫੈਸਟੀਵਲ ਸੀਜ਼ਨ ਚੱਲ ਗਿਆ ਆ, ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਆ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਗਾਹਕ, ਜੇ ਕਸਟਮਰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਖਾਸ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਿਆ ਆ? ਆਫਰਸ ਕਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਰੱਖੇ ਆ? ਦੇਖੋ ਮੈਡਮ, ਹਰ ਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਹਰ ਮਾਡਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਆਫਰਸ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕੰਪਨੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਟੂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਆਫਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ 50,000 ਤੱਕ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕਸਟਮਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਉਹ 50,000 ਤੱਕ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਉਠਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਸਵਿਫਟ ਹੈ, ਸਵਿਫਟ ਦੇ ਉੱਪਰ 35 ਤੋਂ 40,000 ਦੀ ਆਫਰ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਦੇ ਉੱਪਰ 40,000 ਦੀ ਆਫਰ ਹੈ। ਹਰ ਮਾਡਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਆਫਰਸ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕਸਟਮਰ ਆਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਵੇਚਣੀ ਹੈ, ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਡੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਨਵੀਂ ਗੱਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮਾਰਕੀਟ ਨਾਲੋਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਗੱਡੀ ਦੇ ਦਈਏ। ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਡੀ ਸਾਡੀ ਅਸੀਂ ਵੇਚਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਸਟਮਰ ਦਾ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੇਫ ਹੈਂਡ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਲੱਸ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਅਸੀਂ ਵਧੀਆ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਦੀ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਲੱਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਚੇਂਜ ਬੋਨਸ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਹਰ ਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਕੇ ਨਵੀਂ ਗੱਡੀ ਲੈਣ ਦਾ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ ਐਕਸਟਰਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਪਲੱਸ ਫੈਸਟੀਵਲ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਔਨ ਦਾ ਸਪੌਟ ਫਾਈਨਾਂਸ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕਸਟਮਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬੈਂਕ 'ਚ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜ਼ ਬੈਂਕਸ ਵੀ ਨੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਸ ਵੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਕਿ ਕਸਟਮਰ ਆਵੇ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕਰਾ ਕੇ ਕਾਰ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸੈਕੰਡਲੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਫੈਸਟੀਵਲ ਸੀਜ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਸੈਟਰਡੇ ਔਨਵਰਡ, ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਤੋਂ ਨਵਰਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਸਟਮਰ ਇਦਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਬੁੱਕ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨਵਰਾਤਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦਾ ਪਲਾਨ ਹੈ। ਨਵਰਾਤਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ 100-125 ਗੱਡੀ ਬੁੱਕ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਨਵਰਾਤਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਸਕੀਮ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਲਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕਸਟਮਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸਕ੍ਰੈਚ ਕੂਪਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਸਕ੍ਰੈਚ ਕੂਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ, ਹਰ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗਿਫਟ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਕ੍ਰੈਚ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ LED ਵੀ ਨੇ ਜੀ, ਮਿਕਸਰ ਗ੍ਰਾਈਂਡਰ ਵੀ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੈਂਡਰ ਵੀ ਨੇ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਪਲੱਸ ਅਗਰ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬੰਪਰ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੂਪਨਸ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀਆਂ ਵੇਚਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਲੱਕੀ ਡਰਾਅ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਲੱਕੀ ਡਰਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ ਸਲੈਰੀਓ ਕਾਰ ਮਿਲੇਗੀ, ਨਵੀਂ ਬ੍ਰਾਂਡ ਨਿਊ ਕਾਰ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ। ਯਾਨੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਸਟਮਰ ਦਾ ਡਰਾਅ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਜੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਜੀ ਕਾਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਗਰ ਲੱਕੀ ਡਰਾਅ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ।
ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦੇ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਨਵੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਹੱਦ ਕਿੰਨੀ ਤੱਕ ਲਗਾਉਂਦੇ? ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਕੋਈ 3-4 ਲੱਖ ਵਾਲੀ ਆ ਕੋਈ। ਮੈਡਮ ਦੇਖੋ, ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਡੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਉਹ ਕਾਰ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਆ ਕਿ ਕਾਰ ਕਿੰਨੀ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹਦੇ ਪੇਪਰਸ ਪੂਰੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ। ਹਰ ਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਵੈਲਿਊ ਹੈ, ਮਾਡਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਕਈ ਗੱਡੀਆਂ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਲੇਟੈਸਟ ਮਾਡਲ ਇੱਕ ਦੀ 2015 ਮਾਡਲ ਹੈ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਲਾਈ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗੱਡੀ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਗੱਡੀ ਦੇਖ ਕੇ, ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇਖ ਕੇ ਫਿਰ ਵੈਲਿਊ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹਦੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਾਈਨੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇੰਸਟਾਲਮੈਂਟਸ ਤੇ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਆ ਪੂਰਾ, ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਸਟਮਰ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ? ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਕਸਟਮਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ KYC ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਸਟਮਰ ਨੇ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਨੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ KYC ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ, ਪੈਨ ਕਾਰਡ, ਉਹਦੀ ਬੈਂਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈ, ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਸ ਹੋ ਗਏ, ਬਸ ਇਹ 5-7 ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਲੱਸ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ITR ਦੀ ਰਿਟਰਨਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਆਪਣੇ J ਫਾਰਮ ਫਰਦ ਦੀ ਕਾਪੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਪਲੱਸ ਲੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ 8 ਸਾਲ ਤੱਕ ਲੋਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਕਾਫੀ ਕਸਟਮਰ ਇਦਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 100% ਲੋਨ ਵੀ ਕਰ ਦਈਦਾ। ਪਲੱਸ ਉਹ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇਪਰਸ ਨੇ, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਡਾਊਨ ਪੇਮੈਂਟ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਡਾਊਨ ਪੇਮੈਂਟ ਵੀ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਡਾਊਨ ਪੇਮੈਂਟ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇ ਸਕਦੇ? ਮੈਡਮ ਡਾਊਨ ਪੇਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਸਟਮਰ ਦੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ। ਕੁਝ ਕਸਟਮਰ ਦਾ 100% ਲੋਨ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਦੇ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਸਿਰਫ ਉਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦੇਖਣੇ ਨੇ। ਬੈਂਕ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅਪਰੂਵਲ ਦੇ ਦੇਣੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਦੀ ਕਾਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਸਪੋਜ਼ 7.25 ਦੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, 780 ਦੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, 8 ਦੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੋਨ ਓਕੇ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਰ ਦੇ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਬੈਂਕ ਨੇ ਪੇਮੈਂਟ ਦੇ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਕੁਝ ਕਸਟਮਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਆਲਰੇਡੀ ਕੋਈ ਫਾਈਨਾਂਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹਾਊਸ ਲੋਨ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਲੋਨ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ 70% ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ 80% ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ 90% ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇ 8 ਲੱਖ ਦੀ ਗੱਡੀ ਹੈ ਤਾਂ 90% ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ 7,20,000 ਰੁਪਏ ਜਾਨੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ ਜੇ 90% ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ। ਯਾਨੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 80-85% ਤੱਕ ਲੋਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਸਟਮਰ ਦਾ ਜੀ। ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੱਟ ਹੋਣੀਆਂ ਆ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕੱਟ ਹੋਣਗੀ? ਕਿਸ਼ਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਲਰੇਡੀ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੈ। ਉਹ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਸਾਈਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚੋਂ ਕਿਸ਼ਤ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 2-3 ਡੇਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕੋਈ 7 ਨੂੰ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ 1 ਨੂੰ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ 20 ਨੂੰ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਪਲੱਸ ਅਸੀਂ 8 ਸਾਲ ਤੱਕ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ ਲੋਨ ਦੇਣ ਦੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਹੈ ਕਈ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਕਿ 8 ਸਾਲ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਫੰਡਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। 8 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ ਮਿਨੀਮਮ ਟੂ ਮਿਨੀਮਮ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਗਰ ਲੋਨ ਕਰਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ 1534 ਰੁਪਏ ਕਿਸ਼ਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਅਖੀਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਆ, ਤੇ ਮਾਰੂਤੀ ਸੁਜ਼ੂਕੀ ਹੀ ਕਿਉਂ ਖਰੀਦਣ, ਕੀ ਖਾਸ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ? ਖਾਸ ਮੈਡਮ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਈਜ਼ੀ ਟੂ ਮੇਨਟੇਨ ਹੈ, ਪਲੱਸ 55% ਸ਼ੇਅਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਾਰੂਤੀ ਦਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਮਾਰੂਤੀ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਰੀਸੇਲ ਵੈਲਿਊ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਅਦਰ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਟਾਟਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਹਿੰਦਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਰੈਨੋਲਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਮਾਰਕੀਟ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਵੇਚਣ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਉਸ ਵਧੀਆ ਰੇਟ ਤੇ ਵਿਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਲੱਸ ਇਹਦੀ ਸਰਵਿਸ ਕਾਸਟ ਸਸਤੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਸਰਵਿਸ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਈਜ਼ੀ ਟੂ ਮੇਨਟੇਨ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਓਗੇ, ਪਾਰਟਸ ਸਸਤੇ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਇਹਦੀ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫੀਚਰਸ ਨਵੇਂ ਐਡ ਅਪ ਨੇ, ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹ ਸਸਤਾ ਪੈਂਦਾ। ਜੇ ਹੁਣ ਕਾਮਨ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਾਰ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਨੌਕਰੀ ਪੇਸ਼ੇ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਜਾਂ ਛੋਟਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਰ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਦਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਐਵਰੇਜ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇ ਜੀ, ਇੱਕ ਰਿਪੇਅਰ ਸਸਤੀ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਸਟਮਰ ਜਦੋਂ ਗੱਡੀ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ। ਦੇਖੋ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਕਾਮਨ ਮੈਨ ਦੀ ਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਸਤੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਗੱਡੀ ਤੇ ਵਧੀਆ ਗੱਡੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਡਿਮਾਂਡ ਕਿਹੜੀ ਕਾਰ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ? ਦੇਖੋ ਮੈਡਮ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੁਆਇਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਨਵੀਂ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ ਲੈ ਲਈਏ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਕਣ ਵਾਲੀ ਕਾਰ ਆਲਟੋ ਹੈ ਜੀ। ਪਿਛਲੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਵੀ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਆਲਟੋ ਹੀ ਸੇਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਲਾਸ ਥੋੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਵਿਫਟ ਵਧੀਆ ਵਿਕ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਵੈਗਨਾਰ ਵਧੀਆ ਵਿਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਵਧੀਆ ਵਿਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਰੇਜ਼ਾ ਅੱਛੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ SUV ਸੈਗਮੈਂਟ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉੱਚੀ ਗੱਡੀ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਖੁੱਲੀ ਗੱਡੀ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਰੇਜ਼ਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਜੇ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਕਾਮਨ ਮੈਨ ਨੇ ਗੱਡੀ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਸਪੋਜ਼ ਉਹਦੇ 2 ਬੱਚੇ ਨੇ, ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਨੇ, ਉਹ ਛੋਟੀ ਗੱਡੀ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥੋੜੀ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਅੰਦਰ ਹੀ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ 7-8 ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਸਟਮਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਜਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਪਸੰਦ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਆ, ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਧੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਰੀਜ਼ਾ ਨੂੰ, ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਵਧੀਆ ਕਹਾਂਗੇ, ਬਰੀਜ਼ਾ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧੀਆ। ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਨਾ, ਇਹੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ, ਮਤਲਬ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਆ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ। ਤੇ ਬਜਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ 4 ਲੱਖ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 8 ਲੱਖ, 8.5 ਲੱਖ, 9 ਲੱਖ ਤੱਕ ਕਾਰਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਕਸਟਮਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸਪੋਜ਼ 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਆਲਟੋ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਹੁਣ 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਲਟੋ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਡੀ ਲੈ ਲਵਾਂ।
ਹੁਣ ਫਿਰ ਸਵਿਫਟ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਨਵੀਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਵਿਫਟ ਚਲਾ ਲਈ 3-4 ਸਾਲ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਵਿਫਟ ਲੈ ਲਓ, ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਚਲਾ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬਰੇਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਉੱਚੀ ਗੱਡੀ ਹੈ ਜੀ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਡਿੱਗੀ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੋ ਇਦਾਂ ਕਸਟਮਰ ਦੀ ਚੋਇਸ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਕਾਫੀ ਕਸਟਮਰ ਸਾਡੇ ਰਿਟੇਨ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮਰਵਾਹਾ ਆਟੋਜ਼ ਨੇ ਵਧੀਆ ਆਫਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਵਾਂ ਸ਼ੋਰੂਮ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟਾਕ ਆਫਰਸ ਅਟਰੈਕਟਿਵ ਆਫਰਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਓ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਓ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਰਵਿਸ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੇਜਰ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਨਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਾਰ ਕੋਈ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਆ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸਰਵਿਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਮੈਡਮ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਸਟਮਰ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਪਰਚੇਸ ਕਰਦਾ ਵਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਫ੍ਰੀ ਸਰਵਿਸਾਂ ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ, ਜਿਹਦੀ ਕਿ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀ ਆ 1000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ, 5000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੇ 10000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ। ਜਿਹੜੀ ਫਸਟ ਸਰਵਿਸ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ 1000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਾਂ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਐਂਡ ਸੈਕੰਡ ਸਰਵਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ 5000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਥਰਡ ਸਰਵਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ 10000 ਜਾਂ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਓਕੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਸਟਮਰ ਆਂਦਾ ਆ ਤਾਂ ਸਰਵਿਸ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਲੱਗਦਾ ਆ? ਮੈਡਮ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਸਟਮਰ ਆਂਦਾ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਵਿਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਈਡੀਅਲ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ 2.5 ਘੰਟੇ ਲੱਗਦੇ ਆ, 2 ਤੋਂ 2.5 ਘੰਟੇ। ਜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਵਰਕ ਨਿਕਲਦਾ ਵਾ ਤੇ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੱਗਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਪਿਕ ਐਂਡ ਡ੍ਰੌਪ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਲੰਚ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਓਕੇ, ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਸਟਮਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣੀ, ਐਵੇਂ ਮਹਿੰਗੀ ਪਊਗੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ ਬਾਹਰੋਂ ਸਰਵਿਸ ਕਰਵਾਉਣ 'ਚ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਸਰਵਿਸ ਕਰਵਾਉਣ 'ਚ? ਮੈਡਮ ਨੈਚੁਰਲੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਲ ਮਕੈਨਿਕਸ ਹੁੰਦੇ ਟ੍ਰੇਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਸਾਡੇ ਦੇ ਹਰ ਮਕੈਨਿਕਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਫੁੱਲੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਗੁੜਗਾਉਂ ਮਾਰੂਤੀ ਉਦਯੋਗ ਤੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟੂਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟਸ ਆ, ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟਸ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰੂਤੀ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰਾ ਹੀ ਓਰੀਜਨਲ ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟਸ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਈ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਫਾਲਟਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਰੂਤੀ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਉਸ ਨੂੰ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਕਸਟਮਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਮਰਵਾਹਾ ਆਟੋਜ਼ ਆਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਨਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਿੰਨੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਪਸੰਦ ਆ, ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਆ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇ ਆਫਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਫਰਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਗਿਫਟ ਵੀ ਮਿਲ ਰਹੇ ਆ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਇੱਥੇ ਆਓ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਨਪਸੰਦ ਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਰ ਲੈ ਜਾਓ।